мутолиаи китобҳои хубу пурмазмун ин суҳбат бо беҳтарин донишмандони солҳои гузашта аст ва дар рафти он моро бо беҳтарин андешаҳои худ шинос менамоянд. салом бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони олами зебои китоб. дар ин барнома мо мехоҳем шуморо бо иштирокчиёни даври ҷумҳуриявии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии китоб аст ки дар соли 2022 баргузор гардид шинос намоем. албатта ҳар яки онҳо беҳтаринанд. мо баромади онҳоро ҷудо намуда баҳратон пешкаш мегардонем ва тасмим гирифтем ки дар шумораи нахустини барнома ба шумо дар бораи иштирокчиёни номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ маълумот диҳем. хуб биёед оғоз мекунем. айни замон мо ба шумо дар бораи як духтараки хурдсоле нақл мекунем ки новобаста ба синни кӯчаки худ хеле қавиирода аст ва бояд гуфт ки меҳрангез тағоева хонандаи синфи чорум мебошаду аз шаҳри душанбе аст ва дар озмун таи 2 соли ахир иштирок менамуд. новобаста ба он ки дар озмун муваффақ намегашт, вале ба ҳар ҳол дониши худро такмил дода боз маротибаи дигар иштирок мекард ва бояд қайд намуд ки меҳрангез новобаста ба хурдии худ мехоҳад дар ҳама ҷо пешсаф бошад. ҳамин буд ки дар даври ҷумҳуриявии озмуни фурӯғи субҳи доноии китоб аст аз миёни ҳама иштирокчиёни ҳама гурӯҳҳо тавонист то аввалин шуда бидуни тарсу ҳарос ва ҳаяҷон дар назди аъзои ҳакамон маҳорати худро санҷад. худи меҳрангез мегӯяд ки зиёда аз 4900 мисраи шеърӣ аз ёд намудааст, вале аз миёни ин ҳама шеърҳо меҳрангез танҳо шеъреро дар васфи Тоҷикистон интихоб намуд то аввалин шуда дар даври ҷумҳуриявӣ қироат намояд. хуб биёед бо баромади ӯ шинос мешавем. бӯстоне чун ту ҷонпарвар надорам, ғайри ту ман давлати дигар надорам, сарвате ҷуз ту ба баҳру бар надорам, ту барои ман чу ганҷи бебаҳои Тоҷикистон ёдгори оли сомон. Тоҷикистон ифтихори оли сомон ҳаст оғӯши ту чун гаҳвораи ман, то ҷаҳон бошад туи чун модари ман, ин туи чун гулшани ҷонпарвари ман, ту гулистони баҳори дилрабоӣ. дар васти мактаб Садриддин Айнӣ. эй монда қадам ба роҳи мактаб, олист мақому ҷоҳи мактаб. мактаб сабаби ҳаёт бошад, мактаб сабаби наҷот бошад, мактаб ба ту ақлу ҳуш бахшад, мактаб ба ту шаҳду нӯш бахшад. бархезу гузор хоби худро, баргир ба каф китоби худро. рав аз ҳама пештар ба мактаб, шавқ аст туро агар ба мактаб. саъе бинамову илму одоб, бештар зи шарики хеш дарёб. то дар ду ҷаҳон азиз бошӣ, бо донишу бо тамиз бошӣ. меҳрангез зуҳурбекова 14 достонро ба пуррагӣ аз ёд намудааст ки ин барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ чандон кори осон нест ва ба саволҳои доварон бошад беист ва дурусту бехато ҷавоб мегардонд. шояд маҳз ана ҳамин ҷиҳатҳо буданд ки меҳрангезро тавонистанд дар ҳама даврҳои ин озмун сазовори ҷойи аввал гардонанд. номбар кунем достонҳоро. қишлоқи тиллоӣ, сайёҳи ҳинд, ҷони ширин, достак, гунҷишкак, афсонаи сесона се мурғи дари хона, ташаккур, ман хобамро меҷӯям. ташаккур. қишлоқи тиллоиро ки навистааст? устод Мирсаид Мишаккар. нишастам дӯш бо марди кӯҳансол, аҷаб пири суханвар буду хушҳол. буд аз помир он пири хирадманд, ҳикоят кард бар ман шоду хурсанд. шунидам ман ҳикоятҳои ӯро, ба назм оварда бинвиштам дар ин ҷо. шунидам аз падар ин достонро, падар бишнида аз бобояшонро, вале бобо зи бобоҳои дигар шунидааст ин ҳикоятҳо бародар. ҳазорон солҳо гӯё аз ин пеш, ба вақти мурданаш як пири диллеш. ба ёрон кардааст инсон ривоят, каме аз саргузашти худ ҳикоят. дар айёми ҷавонӣ дӯстонам, ки маҳкам буд зӯри бозувонам. барои сайд рӯзе рафта будам,
پی آهوی کوهی گشته بودم، گذشتم از خیابان‌های و کوسار، مدارم رفت و افتادم چو بیمار. Конечковский муха цкатуха. Муха цкатуха, позолчёная брюхо. Муха по полю пошла, муха денежки нашла. Муха пошла на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибежали, выпивали все стаканы, а букашки по 3 чашки с молоком и крендельком. با قرمزاده چشمش علو شد. علی جونی با ادب گوش با منده مکن خوب بود نبود یک پلنگی با یک روباهی لنگی در یک بیشه جو داشتند هر دو مرسا داشتند یک جو یک کار میکردند هر دو شکار میکردند وقتی شکار همیشه روباهی پر اندیشه هیله میکردونای رنگ پیش میگردید از پلنگ مکانی او در بیشه فریبگر است همیشه روباه بندی درازی دل ربا می رود گیرگیردی دنیا آب مومی و ایزردی من داروی صد دردی من اصل آفتابه کن کلوله خوب اندرونی لوله موشنگ گردهونش وا شود بوی خوش پیدا شود گل کی باشد این پهلوانی بشبون خوب آلودی زمستان مردی کاری تابستان. بهاریات سعیدای نصفی رو میخواهم از وحوش زمانی سخن کنم دفعی ملال تا شود از طبع مردمان روز من غریب در ایام نوبهار از کنج خانه جانب صحرا شدم روان دیدم نشسته بر دری سوراخ موشکی میکرد خود به خود صفت خویش را بیان دارم درون خانه زی انواع خوردنی از ارزن و جواری و ماش و برنج و نان بقال کرده است مهیا برای من امروز هر متا کی چیده است در دکان آهنگ خارپوش چون روباه گوش کرد از شدتی که داشت روان گشت دم زنان گفتا تو مرا دور دیده ای امروز همچه خار برآورده ای زبان داری به خود غرور چه پیران خارکش آتش زنم که دود برایت تو رازی جان پهلو بر آفتاب زند پوستینی من دارند آرزوی مرا پیر تا جوان گاهی که رو برو شود دشمن مرا یابم زیروی عقل خود از دست وی امان. беназир наҷотова низ дар гурӯҳи хонандагони синфҳои аз 1 то 4 баромад намуд ва бо лаҳни ширини худ ҳама шеърҳоро дурусту бехато қироат кард. бояд гуфт ки маҳз бо ана ҳамин ҷиҳатҳо беназир тавонист диққати аъзои ҳакамонро ба худ ҷалб намояд. زمین داری زمان داری تو امروز جهان در جهان داری تو امروز سرودی تو به کنج دل نهان است تو پرواز عقابان به نشان است در این ایام ملکی نازنینم تو را در صبح خورشیدی ببینم در این روزی تو من آینده یابم شوم همپا و همراهت شتابم چو مادر تو بزرگ و پایداری که اول داری و آخر نداری تا جهان بود از سر آدم فراز تا جهان بود از سر آدم فراز کس نبود از راه دانش به نیاز مردمانی بیخرد اندر هر زمان راه دانش را به هر گونه زبان گیرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همه بنگاشتند دانش اندر دل چراغی روشن است و هم ابد بر تن تو جوشن است بناهای آباد گردند خراب بناهای آباد گردند خراب زیباران و از تابش آفتاب پیفکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده‌ام که تخمی سخن را پراکندم. беназир маҳорати хуби гуфтани тезгӯякҳоро дорад ва афсонаву ҳикояҳоро низ ки яке аз шартҳои асосии ин номинатсия ба шумор меравад хеле хуб нақл мекунад ва метавонад ба тамошобин фаҳмову пурра расонад. хуб биёед якҷоя тамошо мекунем ки беназир то чӣ андоза ҳикояву афсона ва тезгӯякҳоро нақл мекунад.
چوجه افتاد در چوجه به چوجه ماند خوجه چوجه افتاد در چوجه به چوجه ماند خوجه چوجه افتاد در چوجه به چوجه ماند خوجه شانه شانه است دانه دانه است شانه شانه است دانه دانه است شانه شانه است دانه دانه است بابا دادا گفت دادا بابا گفت بابا دادا گفت دادا بابا گفت بابا دادا گفت دادا بابا گفت مرغ از کفی پایش یک دانه گندم یافت و زود به دوستانش گفت گندم یافتم این گندم را باید در آسیاب آرد کرد کی رفته گندم را در آسیاب آرد کرده می بیاید من نمی روم گفت موش من هم نمی روم گفت مرغابی مرغ خودش ناعلاج گندم را به آسیاب برده آرد کرد و آورده گفت که آرد را خمیر می کند من نمی کنم گفت موش من هم نمی کنم گفت مرغابی مرغ خودش آرد را خمیر کرد خمیر را کی به تنور می چسباند من نمی چسبانم گفت موش کنی مرد درویش و مورچه مرد درویش به بازار می رود و یک خانومی خلطه گندم می فروخت می بیند و می گوید سلام خانم سلام جواب می دهد پیرزن این خلطه گندم چند تین است 2 تنگه جواب می دهد پیرزن آنها خیلی مصلحت می کنند و پیرمرد با نرخی موافق خلطه گندم را می خرد بعد خلطه گندم را پیرمرد به خانه می برد زن و بچه هایش دسترخوان گسترده می کنند زود گندم را در روی آن می ریزند بعد ناگاه از مابین آن خلطه گندم یک مورچه که می بیاید فرزندان فریاد میزنند مورچه 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 مرد درویش در کفی دستش مورچه را گرفته آه میکشد زن میگوید چرا آه کشیدید چه خیل آه نکشم آخر ما این مورچه را از خانهش دور کردیم باید آن را به خانهش برگردانیم چه خیل برمیگردانیم گفت زن باید به نزدیک خانم گندم فروش رویم و با آن به آسیاب رفتن مورچه را در آنجا سر دهیم آنها فرزندانش او را انتظارند و شاید در خلطه گندم در آمده است که به زن و فرزندانش گندم برد بعد زن پرسید بعد چی کار میکنیم بعد رفته او را سر میدهیم فرخنده شریپова در صنف هشتم تحصیل می نماید و چند سال پی هم در آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است از روی نامیناسیای خواندن و ازیاد کردن ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نمود. البته حسن نفرانی که هنگام یک مرتبه کامیاب نگشتند در آزمون ها علاقه باوری خود را از دست می دهند ولی این سخنان عموماً به فرخنده رابطه ندارند زیرا فرخنده نوابسته به کامیاب نگشتن کوشش نمود تا دانش و مهارت خود را باز هم صیقل داده به قوت تر شود و در این سال در آزمون سزاوار جای سیوم گردد. ای وطن با پیشوایت زنده باش با چنین بخت و بقایت زنده باش خود هوایت داروی جان و دل است با هوای دلکشایت زنده باش نور نیکی تو دنیا را گرفت نور نیکی تو دنیا را گرفت با فر ساز و نوایت زنده باش پرفشان باد و همیشه پرچمت در کنار قله هایت زنده باش. فرخنده شریپова در روی خط خود زیاده از 3000 مصرع شعر، 100 افسانه، 100 لطیفه، 100 ضرب المثل و چیستون و دیگر نمونه های شعری را پیشکش نمود و اعضای حکمان نیز در نوبت خود بهترین آنها را انتخاب نموده به فرخنده سوال دادند که فرخنده نیز توانست به همه سوالها جواب گرداند. سحرگاهان که بلبل در نوا شد گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. مؤلف اول گپ بزن. استاد صدرالدین عینی
به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. درست. شهر عزیز دلبرم، مهرت شده بال و پرم. از استاد امینجان شکوهی. از از پرچم آزادیت داری بسر تو پاسبان. بله. این دخترک را بینگرید، در تن لباسی سبز سفید. استاد میرسید میشکر زمستان. گوید مهمان مرحمت، شادی کنید شادی کنید. دو جان شیرینم، از پای استا که بینم. محبوبه نعمت و درست. ما و تو آخر مردیم، باید که خود راه گردیم. در عالمی بی وفا کسی خرم نیست. شادی و نشاد در بنی آدم نیست. هر کس که او را در این زمانه غم نیست، یا آدم نیست یا از این عالم نیست. تشکر. رساله دلکشا که یک معلومات تیدم این چخیر رساله است. این اثر حکایه های هجوی را در بر میگیرد. این رساله دلکشا نام گرفته است که وقتی که ما حکایه های وی را میخونیم دل ما باز میشود از خرسندی. روز جوها از مکتب به خانه می آید. میبیند که پدر و مادرش در روی دسترخوان نشسته ماهی میخوردند. وی جوها آنها را از سراغی در نگاه میکرد و مادرش میگوید بیا زود ماهی را خوریم، زیرا جوها می آید بعد به غرغر می درآید. آنها دو ماهی کلان را به زیر دسترخوان پنهان می سازند و یکی از خوردش را در روی دسترخوان. جوها چون به خانه می درآید سلام می دهد و به سر دسترخوان می نشیند. مادرش می گوید پسرم مرحمت ماهی خور، ما یک دانه ماهی بود برای تو ماندیم. بعد جوها می خندد و میلش می گوید. بعد همین خیل پدرش از جوها میپرسد تو سرگذشت حضرت سلیمان رو شنیده ای پسرم؟ جوها گوشش را به پیش دهان ماهی میبرد، کمی سکوت میکند و میگوید پدر جان این ماهی میگوید که من نمیدونم. این ماهی میگوید که من در آن زمانها بسیار کوچک بودم و از دو ماهی زیر دسترخوان پرسید شاید آنها دانند. بینندگان عزیز، این زمان ما شما را با نفر شناس می نماییم که نوبسته به سن کوچک خود خیلی قوی اراده است. فیضیگل خیرالله و خواننده صنف ششم می باشد و از ناحیه اسماعیل سامانی در این آزمون برآمد نمود. و هنوز از صنف دومیش اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است می باشد و باید قید نمود که در این 4 سال اشتراکش و توانست مراتبه از دور شهری، گاه از دور جمهوری و حتی از دور ناحیوی کامیاب نگردد، ولی نوبسته به این او باوری خود را از دست نمیدهد و ناامید نمیگردد و هر سال پای هم در این آزمون اشتراک می نماید. در دور شهری وی سزاوار جای دوم بود و در دور جمهوری نیز با مهارت بلند توانست تاب مخلصان و عموما همه نفرانی که در تالار قرار داشتند بالیده گرداند. محوره جان کجا شد؟ در کجای بجا شد؟ سرسری دستی بابا، سرسری دستی ماما، سرسری دستی خاله، سرسری دستی لاله، سرسری دستی عمه، سرسری دستی همه. میگشت سرسری دست از آنجا کجا شده است؟ ایها اکنون فهمیدم، با چشمان خود دیدم. از سری دستی بابا، از سری دستی ماما، از سری دستی خاله، از سری دستی لاله، از سری دستی عمه، از سری دستی همه. خوابش برد از خوابانده است، به گهواره خوابانده است. کجا شده محواره؟ محواره در گهواره. گفتم که خواب کردم، خوابم نیامد. تا 10 حساب کردم، خوابم نیامد. تا 90 کردم حساب، خوابم نیامد. تا به 100 کردم حساب، خوابم نیامد. از نو بردم بی صدا تا 10 حسابم. از سحر خستم که کیها برده از خوابم. صدا شعر استاد مهرالدین صبوری است. کنی همونه قرائت کنم. صدا مهرالدین صبوری؟ صدا. گلی آتش پیامی لاله‌زار است. گلی آتش پیامی لاله‌زار است. نسیمی مژده از نوبهار است. زمین آماده بیدار گشتن، لبی دامان برف آبشار است. صدا جشن ملوک نامدار است. ز افریدون و از جم یادگار است.
فروزان شعله آتش به یک سوی دیگر خانه تکانی نشسته کودکان در گرد آتش بی آرایند بزم شیرخوانی صدا جشن ملوک نامدار است زی افریدون و از جم یادگار است سری صحرا براید مرد دهقان بسازد نرم خاک کشتزارش که تا فصل بهار آماده گردد زمینی خفته در خواب بهارش صدا جشن ملوک نامدار است زی افریدون و از جم یادگار است شکوه از فیض استقلال خیزد زی آتش شعله اقبال ریزد بیاد داریم شعر عنصری را شکوه و شوقت فیض دری را صدا جشن ملوک نامدار است زی افریدون و از جم یادگار است. تشکر، غیرتی خوب کردی. بود نبود یک مرغک بود بال و پرش سرخک بود یک چیجه داشت اشکم غفص هی اشکم غفصی بر نفس دهان به هرچی می برد فرق نکرده می خورد ریز آچش گفت به او سیریزه گشته ای تو ما این رو اید می کنیم کمتر خرید می کنیم همراه من قدمم بیا برم به دوکان نسکن خودت خرم سیب و مرودت خرم. لатифа ву тезгӯякҳо яке аз шартҳои асосии номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ ба ҳисоб меравад, вале бояд қайд намуд ки ин аз ҳама душвортарин шарт мебошад, зеро на ҳама имкон доранд ва на ҳама маҳорати гуфтани тезгӯякҳову латифаҳоро доранд ва қайд кардан ба маврид аст ки Файзигул Хайруллоева тавонист бо маҳорати баланд латифаҳои хеле хандаоварро нақл кунаду тезгӯякҳо ро гӯяд ки то ин дам дигар иштирокчиён нагуфта буданд ва диққати ҳама ҳозиринро ба худ ҷалб намуд ва албатта бо қарсакҳо ӯро аз саҳна гусел намуданд ва биёед якҷоя мо низ тамошо мекунему шояд механдем. رز جوان از اتوبوس میفراید و با پولچینک اتوبوس میگوید اکو جان من پول ندارم برای راهگیری. پولچینک با غضب اومده جوان را یک لگد میزند. جوان خواهش میکند که او را باز یک لگد دیگر بزنند. جوان باز پولچینک جوان را یک لگد دیگر میزند. جوان به درون اتوبوس نگاه کرده میگوید گلی از اتوبوس فرا من راهگیری تو را هم دادم. رزن بابا با همراه نبیره در راه رفته ایستاده بود. بعد بابا میگه نبیره جان زود پنهان شو آخر از دور معلم اومده ایستاده است تو دیروز به درس نرفته بودی کو؟ نبیره میگه نه بابا جان برعکس شما پنهان شوید. بابا حیران شده میپرسد تو به درس نروی و من پنهان شوم؟ نبیره میگه آخر بابا جان من دیروز به معلمم گفته بودم که بابایم مرده است برای همین درس نرفتم. یک چیزم بگو. من در سری سبد من جنگلموی من نازکی عالمم جوابی من گوی گل زیبای خوشبو است آن هدیه بهر مادران. گل گردهانش وا شود بوی خوش پیدا شود. گل سر کردم و سر کردم رسیدم و دور کردم. توب شکلش مانندی گرده لذت میبری خورده. لوبیا کلان است او چخون نه کلان بود برای با این همه بزرگی بیچاره ترسد از موش. امین فیل ضرب المثل و مقال. گرگ با گوسفند آشنایی ندارد. گل خواهی از خور مترس. گل به خور نمی شود. گل با یک گل بهار نمی شود. اگر خواهی تو را دیوانسان نشمارند آنچه نیافتنی بود مجه. علم آموختن و چار را با سزن کافتن برابر است. مادر چگونه دختر نمونه. تشکر. یک تزگویی که دراز باشد تو میدونی؟ بله. مایل شکر. دیدبان دیده را دید کرد. با قلنگش زیر کرده دیده را نادید کرد. دیدبان دیده کرد با قلنگش زیر کرد دیده را نادید کرد. دیدبان دیده کرد با قلنگش زیر کرد دیده را نادید کرد. موش از گربه از سگ از پلنگ از فیل از موش میترسد. موش از گربه از سگ از پلنگ از فیل از موش میترسد. 44 چمچوق در شاخ 44 چنار چورتاگی بچه کردن. 44 چمچوق در شاخ 44 چنار چورتاگی بچه کردن. 44 چمچوق در شاخ 44 چنار چورتاگی بچه کردن.
тамошобинони азиз, инҳо буданд якчанд иштирокчиён ва ғолибони даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ки айни замон тариқи телевизиони Баҳористон пешкаши шумо гардонидем. Дар барномаҳои минбаъда мекӯшем то шуморо бо дигар ахтарони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли 2022 шинос намоем. мегӯянд ки мутолиа намудани як китоби хуб бо пайдо кардани як дӯсти нав баробар аст. пас шумо низ кӯшиш намоед то соҳиби дӯстони зиёд гардед. то дидори навбатӣ, хайр.